سبسکرائب کریں ساداب ایجنسی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب اس خیال کے نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے، خبر سے دین کی کشتی نکال کے نکلے، اور عجب نژاد کے قیدی تھے قید خانے سے اما یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے۔ واہ واہ واہ، نعرہ لگا دو کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بتی 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 ایک سے محبت، ایک سے محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے بار بار آپ کو بلایا اور آپ نے ماشاءاللہ میری بات کو مانا بھی اور آپ کرسیوں پر آ کے آئے، لیکن کچھ لوگوں کو آنے جانے کی بڑی چاہت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے لوگ آ جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ تو میں جانے والوں سے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کہہ سکتے نا، جس کو جانا ہے تو جانا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، بازوؤں کو کھول کے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، راجہ کا ہندوستان زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ زندہ باد، نظامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ ہمارے سے بڑی دیر کا نعرہ لگا۔ ہلو، میں میرے نور پر بیٹھے بابا کار علماء سنت، شورائے اسلام، طالبان علوم نبویہ، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھیا سلام کیے ہیں نا، اور میں لگ بھگ 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور ایک مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنا سنت، اور سلام کو سن کر سلام کا جواب دینا واجب، اور جو واجب کو ترک کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مسلک حنفی کا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمارے گھر کے زندے تو زندے، ہمارے گھر کے قبر کے مردے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو حدیث رسول سنیں۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، جب تمہارا گزر کسی قبرستان سے ہو تو تم سلام کر کے گزرا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ مردے ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ کیا یہ مردے ہمارے سلام کو سن کر ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، یہ مردے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کو سن کر ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام کرنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ جب عام مردے کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قبرستان کا یہ عالم ہے، قبرستان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قطع بھر دیتے ہیں شہار زمانہ کی چھوڑی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے نا؟ تو پھر سے سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ حضرات جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب دوبارہ کبھی لکھنؤ آیا تو پہلے ہی سے دو مرتبہ سلام کر دوں ہے نا جی۔ تو حضرات محترم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد
الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں مسنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن ختم تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے نگر نور پر نقیب اعظم ہندوستان، نواز قوم ملت حضرت علامہ قاری اسرائیل اختر صاحب قبلہ مسعودی کانپوری تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے مسجد کے خطیب و امام شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ عالم نوجوان حضرت حافظ قاری محمد دلشاد صاحب قبلہ اسماعیلی، جن کی دعوت پر لبیک کہہ کر آپ کے دیار محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ رب العزت اگر آپ حضرات سننے کی کوشش کریں گے تو میں سنانے کا بھی ہنر رکھتا ہوں۔ سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ ہاں، مزاج تو ایسا نہیں ہے کہ نعت خواہ آنا چاہیے، تقریر سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ ہاں، اور جی ہاں جی انشاءاللہ تو آپ حضرات سنیں گے نا، کیونکہ یہ میں پہلا پروگرام دیکھ رہا ہوں اپنی اس سیزن کا۔ مثال کے طور پر ربیع الاول شریف سے لے کر اب تک جب کہ میرے اوپر قید لگائی گئی ہے، حقیقت میں قاری دلشاد صاحب سے ناراض نہیں ہوں، لیکن وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ترتیب اتنی الٹ پلٹ ہو گئی ہے کہ یہ بیچارے کرے تو کیا کرے، ہے نا؟ نہیں تو ہم جیسے کو مالدہ، اڑیسہ، کہاں کہاں بلا کر لوگ ڈیڑھ دو گھنٹہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، ابھی تو میں گفتگو کیا نہیں، ابھی جب سنیں گے تو آپ کا بھی دل کہے گا سننے کو، ٹھیک ہے؟ تو حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کٹی بگیا کی زمین پر سرزمین لکھنؤ کے اندر آج قاری دلشاد صاحب نے بڑی محنت و مشقت کیا، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے لوگوں کو جمع کیا، تب جا کر آج تاجدار ختم نبوت و جشن غوث الورا کا انعقاد ہو سکا۔ مگر اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ آج اتنا بڑا منبر لگایا گیا، اتنا عالی شان کے مسلمانوں منبر سجا کر آج یہاں پر تاجدار ختم نبوت کا پروگرام رکھا گیا، مگر کتنے مسلمان یہاں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آج قوم مسلم نے اپنی عزتوں کا جنازہ اسی انداز سے نکالا ہے، اپنے وقار کو اسی طریقے سے مجروح کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم جب مسلمان کو نبی کے نام پر بلاتے ہیں، ہم جب مسلمان کو اللہ و رسول کے نام پر پکارتے ہیں تو مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مسلمان ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مگر قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں، اگر یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے لوگوں نے اس منبر کو ہٹا کر کسی آوارہ ڈانسر یا نچنیے کو بلایا ہوتا تو اے مسلمانوں لاؤڈ اسپیکر لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ لوگوں کو بار بار بٹھانے کی بات نہیں کہی جاتی، بلکہ مسلمان کثیر تعداد میں ڈانس اور ناچ کے پروگرام میں شرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج قوم مسلم نے اپنی عزتوں کا جنازہ اسی انداز سے نکالا ہے، اپنے وقار کو اسی طریقے سے مجروح کیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ
ہیں کہ آج پوری دنیا میں ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کے وقار کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کی طریقے سے بیت المقدس کے وقار کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے وقار کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھارت کا مسلمان مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب کائنات آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے, آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے, آج ہمارے وقار کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے, آج ہماری عزتوں کو کیوں نیلام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں یاد رکھو اگر یہی نظریہ یہی طریقہ پیش کرو گے وہ دن دور نہیں ہے کہ تم برباد کر دیے جاؤ گے. اگر آباد ہو رہا ہے تو پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نبی کی شریعت پر چلنا شروع کر دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہے اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت پتی پتی پھول پھول نعرے تکبیر نعرے رسالت. حضرات محترم آج حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں. حقیقت میں آج ہم یہاں چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس ایک مسلمانوں 3 کے بجائے 4 وقت کا کھانا ہمارے دسترخوان پر موجود رہتا ہے. یاد کرو مسلمانوں اس بیت المقدس کی زمین کو حقیقت میں آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے مارا جا رہا ہے. اے مسلمانوں ابھی ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت میں سوشل میڈیا کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک معصوم سا بچہ ہے. حقیقت میں مسلمانوں اس کی ماں اس کے سر کو اپنے گود میں لی ہوئی ہے. اس کا پورا جسم بمباری میں ختم ہو چکا ہے. حقیقت میں اس طریقے سے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری قوم کی بیٹیوں کو اے مسلمانوں اسی طریقے سے ستایا جا رہا ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے. یاد رکھو مسلمانوں اگر تم اپنی عزتوں کی سلامتی چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ بیت المقدس پر پرچم اسلام لہرائے, مذہب اسلام کا وقار اونچا ہو, تو اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو ایک کٹی بدیا کے مسلمانوں سنو, اگر فلسطین کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو نا تو سیدھے اپنے اللہ کے گھر کی طرف چلے جاؤ. رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دو, مولا کی بارگاہ میں فریاد کر دو, دعوے کے ساتھ کہتا ہو اگر تم نے مولا کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کر کے تم نے اگر مسلمانوں کے لیے دعا کر دیا تو رب تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرما کر دنیا کے تمام مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کر. سبحان اللہ. خلیل آبادی حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے ہم کیوں نہ مسلمانوں بیت المقدس کی بات کریں, ہم کیوں نہ فلسطین کے مسلمانوں کی بات کریں, ہم کیوں نہ اپنے آقا پیغمبر اسلام کی بات کریں. آج اللہ نے جان عطا کیا ہے تو اسی پیغمبر کے صدقے میں عطا کیا ہے. زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اسی پیغمبر کے صدقے میں بنایا ہے. اے مسلمانوں جہاں تک کہ رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے, تو آؤ میں آپ کو ایک روایت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو کہ نماز ملی تو نبی کے صدقے میں, روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں, حج کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں, قولی و فعلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں. اے مسلمانوں آپ پوچھیں گے کیسے, تو آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں لے کر چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر پہنچے, اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی آج تم نے مجھ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس نعمت سے کسی انسان کو نہ نوازا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متوا سے پایا اس لیے میں نے تجھ کو نواز دیا, مگر اے موسیٰ سنو فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومطالعہ توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے موسیٰ جس نعمت سے تجھ کو نوازا گیا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت کر رہو. حضرت
موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, رب تبارک و تعالی کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے. اے مسلمانوں, اپنے قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے, اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے, اس لیے کہ رب تبارک و تعالی نے ہر گنہگاروں کا احسان کرتے ہوئے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. ہمارے وقار کو کتنا بلند کر رہا ہے, ہمارے درجے کو کتنا اونچا کر رہا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زماں کو پیدا نہ کرتا, میں مدین و مدینہ کو پیدا نہ کرتا, میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا, میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا, میں نباتات و جمادات کو پیدا نہ کرتا, میں حیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا, حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. حدیث قدسی ہے, رب تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, لولاک لما اظہرت ربوبیہ, اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا. اس حدیث قدسی پر بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت باجیہ بحاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی ہے کہ پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد بابا. ہے نا. تو حضرات محترم پتہ کیا چلا کہ حقیقت میں رب جی حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو پیدا کیا نا تو میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. اور جانتے ہو مسلمانوں, اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کیا ہے. اے مسلمانوں, میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. لیکن آؤ میں آپ کو میسج دیتا ہوا چلو, آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو. آج جو لوگ ختم نبوت پر اعتراض کرتے ہیں, جو تاجدار نبوت پر اے مسلمانوں انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو کفار کی اولاد ہے, آج پیغمبر اسلام کی عظمت و رسالت کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی بھی پیدائش ہوئی ہے تو میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. اے مسلمانوں, آؤ میں آپ کو بتاتا چلو, میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. مگر آج مسلمان کس طریقے سے اپنی عزتوں کا جنازہ نکال رہا ہے, اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کر رہا ہے. اسی میرے آقا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, مسلمان اگر زندگی کے اندر ترقی چاہتا ہے, زندگی کے اندر اگر کامیابی چاہتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی فرما برداری کر, ماں باپ کی عظمت کا خیال کر, ماں باپ کے وقار کو اونچا کرنے کی کوشش کر. مگر اے مسلمانوں, حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں, معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے. آج ہم باپ کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ماں کی ممتا کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں, اور جانتے ہو کہتے ہیں مولا میرے گھر میں برکت عطا کر دے, میرے گھر میں رحمت عطا کر دے. اے مسلمانوں, اگر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہیے ہو تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت گزاری کرو. جو مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے, تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے, اور مر کر جب قبر میں پہنچے گا تو اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کی برسات. حضرات محترم, میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. حقیقت میں مسلمانوں, جہاں بہت سے ایسے لوگ دکھ رہے ہیں جن کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے, نوجوانوں یاد رکھو اپنی زندگی میں ہر غلطی کر لینا, مگر باپ کی کالر پر کبھی ہاتھ مت ڈالنا, ماں کی ممتا کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا. جو نوجوان اپنے باپ کی عظمت کو پامال کرتا ہے نا, زندگی بھر کے مسلمانوں اس کو اپنے آپ میں اس غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے, وہ زندگی بھر پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں, نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے اپنے باپ کی کالر پر ہاتھ ڈالتا ہے, اس باپ کی عظمت کو پامال کرتا ہے جس باپ نے بڑی عقیدت کے ساتھ ہمیں زندگی کا ارکان دیا ہے, بڑی محبت کے ساتھ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا ہے. اے مسلمانوں, باپ کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا کرو, ماں کی ممتا کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا کرو. آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں, اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ اگر کسی محفل میں کسی پیر کی آمد ہو جائے
पीर की आमद पर लोग इस्तकबाल भी करते हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत की बुलंदी भी लगाते हैं। और ए मुसलमानों, आपने महसूस किया होगा, मैंने एक नौजवान से एक जगह सवाल किया था, नौजवान पीर की आमद पर उनके पैर भी दबाता है, पीर की आमद पर उनके हाथ भी दबाता है, पीर की आमद पर उनके कदम को भी दबाता है। आखिर ये बता, पीर की आमद पर इतना ज्यादा एहतराम क्यों करता है? तो नौजवान ने कहा था कि निसार अहमद निज़ामी, क्या तुझे इतना भी पता नहीं है, तुझे इतनी भी खबर नहीं है कि अगर पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा? मैंने कहा कि मुफ्ती ने फतवा दिया है कि पीर की खिदमत करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी। अगर जन्नत चाहिए ना तो पीर की खिदमत बाद में कर, अपने घर को जा, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर। अगर बूढ़े माँ बाप ने दुआ दे दिया तो रब का बताना तुझे जन्नत में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, ए मुसलमानों, अपने माँ बाप की अजमत को पामाल मत किया करो। जो बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंच कर ना फातिहा पढ़ा करता है, अपने बाप की कब्र पर पहुंच कर ना अपने बाप से फरियाद किया करता है, वो बेटा कभी जिंदगी के अंदर परेशान नहीं हुआ करता है। उसके बाप और उसकी माँ की दुआएं उसके साथ हुआ करती है। हकीकत में जिंदगी में ए मुसलमानों, हर हाल में अपने माँ बाप की अजमत का ख्याल करना, इस बुनियाद पर कि आज हम दुआएं कराने के लिए कहां कहां डगर डगर नगर नगर फिरते हुए नजर आते हैं, मगर दुआ कबूल नहीं होती है। मैं कहता हूँ मुसलमान, अगर दुआ कहीं ना कबूल हो रही है ना तो सीधे अपने माँ के पास पहुंच जा और माँ के रुपये को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में दुआ कर दे। जो दुआ माँ के रुपये के सदके में की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात। मेरा मौजूद माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं इस पर इसलिए बोल दिया कि आज हालात बड़े बदतर होते नजर आ रहे हैं। आओ मुसलमानों, ये ताजदार खत्म नबूवत पर प्रोग्राम रखा गया है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी उठाते हुए चलो। हकीकत में अल्लाह ने हम और आपको जिंदगी अता किया तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। उसी पैगंबर की बारगाह में मैं आपको लेकर चलता हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला ने ज़मीन और ज़मान से पहले, लकीर व मकान से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद और सूरज से पहले, नबातात और जमादात से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शय को पैदा किया? मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, रब्बे कायनात ने ज़मीन और आसमान, मकीन और मकान से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह मुसलमानों। उसके बाद मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे सहाबी जाबिर, सुनो सुनो, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। उस नूर ने चाहा क्यों ना अल्लाह का और को हासिल किया जाए, क्यों ना अल्लाह के और करीब होया जाए। मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो, मेरी बात को गौर गौर से सुनो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हुआ तो सबसे पहले मैंने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। एक मुसलमानों, नबी उस वक्त नमाज का एहतमाम कर रहे हैं जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को नहीं बनाया है। नबी उस वक्त नमाज पढ़े और हम और आप पर नमाज फर्ज होने के बाद आज हमारी मस्जिदें वीरान रहती है। मस्जिद में एक मुसलमानों नमाजियों की तादाद कम दिखती हुई नजर आती है। हकीकत में आज हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ नहीं जाते हैं, मगर भारत के अंदर किसी मस्जिद की एक ईंट कोई उठा ले जाएगा तो पूरे समाज के अंदर वाबेला मच जाता है कि फला मस्जिद की ईंट को हटा दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस कटी पकिया की जमीन पर मुसलमानों, जिस तरीके से तुम नमाज जुमा की अदायगी करते हो ना, उसी तरीके से अगर 5 वक्ता नमाज की अदायगी करते रहो तो इसी भारत की जमीन पर बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हज़रात मोहतरम,
एक बात और बताता हुआ चलो, जब मस्जिद की बात आ गई है तो मस्जिद का वकार भी सुनते हुए चलो। हकीकत में मुसलमानों, आज हम और आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। आपके कारी दिलशाद साहब बड़ी अकीदत के साथ आपके इसी मस्जिद में इमामत करते हैं। मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई है, पहली मुलाकात आज आपके गांव में हुई है। मगर मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहिए हो, आज मस्जिदों के इमाम के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। हकीकत में मस्जिदों के इमाम की इज्जतों की धज्जियां लोग किस तरीके से उड़ाने पर आमादा है। वो कौम आज मस्जिद के इमाम पर मुसलमानों उंगली उठाती है। जिस कौम अपने आप पे 5 वक्त कहती है पीछे इस इमाम के, हकीकत में मैं आसाम की जमीन का आज ही का वाकया बयान करता हुआ चलो। आज फजर के वक्त जानते हो आसाम की जमीन पर एक इमाम को मुसलमानों कत्ल कर दिया गया। एक इमाम की जिंदगी को आज ही के दिन ले लिया गया। हकीकत में हमारी कौम क्या कर रही है। जिस मस्जिद के इमाम को पलकों पर बिछाना था, जिस मस्जिद के इमाम को मुसलमानों फूल की सेज पर चलाना था, हकीकत में आज उसी इमाम पर हम तनकीदें करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान, तुम्हारे जहाँ अगर बाहर के उलमा आए तो उनकी कदर बाद में कर, पहले अपने मस्जिद के इमाम की कदर इज्जत कर। इसलिए कि जब तुम्हारे पेट में 12 बजे रात को दर्द होता है तो निसार अहमद निजामी खलीलाबाद से नहीं आएगा दुआ करने के लिए। दुआ करेंगे तो आपके मस्जिद के इमाम ही दुआ करेंगे। आपको कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी परेशानी होगी तो निसार अहमद निजामी या अल्लामा कारी इस्राइल अख्तर मसूदी कोई भी आपके यहाँ आज के बाद दिखेगा नहीं, दिखेगा कोई कारी दिलशाद दिखेंगे। हकीकत में हर वक्त आपकी मुसीबतों में खड़े रहेंगे, आपकी खुशियों में यही खड़े रहेंगे। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर अगर किसी को इज्जत देना है तो माँ बाप के साथ साथ अपने मस्जिद के इमाम को इज्जत दिया करो। जो मस्जिद के इमाम को इज्जत अता करता है, रब्बे कायनात उसको समाज में भी इज्जत अता करता है। और मरकर जब काबे में पहुंचता है तो रब ताला का बताया उस कब्र पर रहमतों की बरसात आता है ना। तो हजरात नाज़रीन, अपने इमाम की कदर इज्जत जरूर किया करो। इसलिए कि मस्जिद का इमाम बड़ा मोतबर हुआ करता है, उसकी अहमियत हुआ करती है। और आज जानते हो छुटभैया लोग मैंने देखा है खुद बहुत सी जगहों पर, जानते हो कुछ आता जाता नहीं है तो 4 कलमा रख लेंगे फिर इमाम में तनकीद करते हैं। इमाम साहब आपने कुरान ऐसे पढ़ा, इमाम साहब आपका पैर ऐसे चल रहा है। याद रख मुसलमान, इमाम पर तनकीद करने से पहले अपनी बेटी पर तनकीद अगर शुरू किया होता ना तो तेरी बेटी आज धर्म परिवर्तन कर कर किसी गैर के साथ भागती रहे, बल्कि मज़हब इस्लाम की शहनाई बनकर कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने पर आमादा होती। हमारी कौम के लोग जितना मस्जिद के इमाम पर तनकीद करते हैं, अगर इतनी टिप्पणी अपने बच्चों पर करने लगे ना तो किसी का बच्चा बिगड़ेगा नहीं, बल्कि कौम की अमानत बनकर इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा में गौसे आज़म बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, मैं आपको वो नुक्ता देना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, मैंने 2 रकात नमाज नफ्ल का एहतमाम किया। इस शान से नबी नमाज का एहतमाम करते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, जानते हो 70,000 साल तक क़याम किया, 70,000 साल तक रुकू किया, 70,000 साल तक सजदा में रहा। इसी तरीके से जब 2 रकात नमाज नफ्ल पूरी हुई तो रब की मशीयत को जोश आया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब मांग क्या तू मांगता है, आज जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, आज जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। ए मुसलमानों, कटी बगिया के मुसलमान, अगर आपके किसी जगह पर कोई ऐसा इंसान आ जाता, कोई ऐसा अल्लाह का वली आ जाता, कहता मैं रब की तरफ से आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हकीकत में कटी बगिया का मुसलमान कहता, अल्लाह के वली मुझे बहुत ज्यादा जमीनों जायदाद चाहिए, मुझे बिल्डिंगें चाहिए, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे जन्नत में एक आला मकाम चाहिए। ए मुसलमानों, एक इंसान की ये सोच है। मगर आओ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में चलो, आओ पैगंबर इस्लाम की बारगाह में चलो। नबी आखिर समा से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब आज मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। ए मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, रब्बे कायनात मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगी। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, इतनी बड़ी बात थी ना, पूरे तकरीर में सबसे बड़ी बात कहा था, है ना? हाँ, लेकिन हमारी कौम को क्या चाहिए जानते हो? जज्बात। जी हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलूं मेरे आका पैगंबर इस्लाम हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। ए मुसलमानों, ये तो नबी के नूर को जब रब्बे कायनात ने बनाया तो उस नूर ने हम गुनहगारों की मग़फ़िरत के लिए दुआ किया। लेकिन ए मुसलमानों, आओ हजरत सज्जदा आमिना की बारगाह में लेकर चलो। हजरत सज्जदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत व सआदत होने वाली थी, तो मेरे बेटे मोहम्मद की जब आमद होने वाली थी, तो मैंने देखा कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले 3 अलम आसमान से जमीन पर भेजा है। एक हरमे काबा पर लगाया गया है, एक मस्जिद में लगाया गया है, एक मगरिब में लगाया गया है। हजरत सज्जदा आमिना बयान करती है, दूसरी चीज मैंने ये नोट किया था कि रब तबारक व तआला ने आसमान के तमाम सितारों को मेरे घर की छत पर अपने आप में यकजा कर दिया है, और चारों तरफ रोशनी छाई हुई है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिख रही है। और तीसरी चीज जानते हो, हजरत सज्जदा आमिना ने बयान किया कि मैंने नोट किया कि रब्बे कायनात ने जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ फरिश्तों को जमा कर दिया, और वो फरिश्ते मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत पर अपनी ज़बान पर मेरे बेटे मोहम्मद पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। उसी की तर्जुमानी करते हुए आला हजरत अजीम बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत लिखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरी जारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले को का काले काले करामत पे लाखों सलाम। वो काश महशर में जब उनकी आमद हो वो जब उनकी शौकत पे हज़रात मोहतरम, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की विलादत का वक्त आया है। नबी आखिर ज़मां दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरत सज्जदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत व सआदत हुई है तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि मेरा बेटा मोहम्मद जैसे ही दुनिया में आया है, अपने सर को सजदे में रख दिया, अपनी ज़बान से कुछ कह रहा था। मैंने सोचा हो सकता है मेरा बेटा मोहम्मद मुझे याद कर रहा हो या अपने वालिद को याद कर रहा हो, मगर जब मैं कान लगाकर सुनी ना तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी ज़बान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी आखिर ज़मां की विलादत व सआदत हुई तो नबी हम गुनहगारों को याद करते हैं। और नबी के बचपन से लेकर 63 साल जिंदगी की तारीख उठा ले तो आपको पता चलेगा कि पैगंबर इस्लाम ने इस 63 साल जिंदगी में अगर आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी किया है तो हम गुनहगारों के लिए जारी किया है। नबी की मुसलमानों आंख से जब भी आंसू निकले हैं तो हम गुनहगारों के लिए आंसू निकले हैं। आओ मैं आपको बताता चलूं मेरे आका पैगंबर इस्लाम का पैगाम नोट करते हुए चलो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शरीफ की निस्बतों का एहतराम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान हजरत साजिद रजा साहब कुला बरेलवी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, आशिक़े गौसे आज़म। हज़रात मोहतरम, आप बैठे, बंद कर दें तकरीर, खत्म कर दें, चालू रखिए अगर खत्म कर दें नहीं आगे चलाइए तो दुरूद शरीफ पढ़ें। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अगर उन्हें पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत है
تو میں ان سے گزارش کروں گا یار اب بہت ہو گیا، ادھر ادھر مت گھومو، اب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہے نا؟ تو حضرات محترم میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، میرے آقا پیغمبر اسلام کی جب زندگی کی تاریخ اٹھاؤ گے، نبی کے بچپن سے لے کر 63 سالہ زندگی کی جب تاریخ اٹھاؤ گے، نبی آخر الزمان نے اگر اپنے زندگی کے اندر کسی کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے۔ اے مسلمانوں، جب میرے آقا پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو نبی آخر الزمان کے وصال کے بعد جب ان کے جسم اطہر کو وہ مسلمانوں ان کے مزار اقدس میں اتارا گیا تو صحابہ کا بیان ہے، ہم نے سوچا کیوں نہ نبی کا آخری دیدار کر لیا جائے، کیوں نہ والضحیٰ والی صورت ایک مرتبہ اور دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے نبی کی نورانی صورت دوبارہ ملے نہ ملے دیکھنے کو۔ حقیقت میں مسلمانوں صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے جب پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر تطہیر کو ہٹایا ہے تو نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب جنبش کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب حرکت کر رہے تھے۔ ہم نے جب کان لگا کر سنا، ہم نے سوچا تھا ہو سکتا ہے نبی اپنے مزار اقدس میں اپنے ازواج کو یاد کر رہے ہو، اپنے آپ میں خاندان اہل بیت کو یاد کر رہے ہو، صحابہ کو یاد کر رہے ہو، مگر جب ہم اپنے کانوں کو لگا کر سنے نا تو نبی اپنی مزار اقدس میں اپنی زبان سے کہہ رہے تھے رب ہماری امتی، رب ہماری امتی۔ اے مسلمانوں، نبی ہم گنہگاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ تو نبی کے آنے اور جانے کی بات ہوئی۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، دوست دوست کے نہ ہوں گے، اس وقت بھی ہمارے آقا پیغمبر اسلام ہم گنہگاروں سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ حدیث رسول سنتے ہوئے چلو۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، دوست دوست کے نہ ہوں گے، یا رسول اللہ اگر اس وقت آپ سے ملنا ہوا، اگر اس وقت آپ سے ملاقات کرنی ہوئی تو یا رسول اللہ آپ کہاں پر ملو گے؟ اے مسلمانوں، اس صحابی رسول کو بھی پتا تھا کہ نبی میدان محشر میں ہم سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ مسلمانوں، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، میں میدان محشر میں تم سے 3 مقام پر ملاقات کروں گا۔ سبحان اللہ، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ پہلا مقام کہاں پر ہوگا جہاں پر آپ ہم سے ملاقات کریں گے؟ مسلمانوں، نبی کے فرمان کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی پہلا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میں وہیں پر جلوہ فرما ہوں گا، اور اگر میری امتیوں کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کو پورا کرتا ہوا نہ۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا اگر آپ پہلے مقام پر نہ ملے تو دوسرا مقام کہاں پر ہوگا، اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ اب مسلمانوں، نبی کے فرمان کو نوٹ کریں، نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، دوسرا مقام وہاں پر ہوگا کہ میں حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوگا اور میری پیاسی امت حوض کوثر پر آئے گی اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلاتا ہوا نظر آؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت باجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے رب ہے موتی، یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے پلاتے یہ ہے، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، کثر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ۔
हजरत मोहतरम सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका ये तो दूसरा मकाम हुआ, अगर आप दूसरे मकाम पर न मिले तो वो तीसरा मकाम कहाँ पर होगा? मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा कि मैं गुजरात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर पीछे होंगे और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र, इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं कि रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए और हजरात मोहतरम जानते हो, अब मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों से इतना प्यार करे, मगर इसी दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो नबी आखिर ज़मां की अज़मत और रिसालत को ललकारने की कोशिश करते हैं। ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, अभी 27 अक्टूबर को जिस दिन 11वीं शरीफ पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया, उसी दिन में माल्टा बंगाल के जलसे में जा रहा था। हकीकत में एक शख्स मुझसे मिला था, वो वाला हकीकत में उसने सवाल किया, मौलाना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था कि मैं माल्टा बंगाल की जमीन पर जा रहा हूँ। उसने कहा था क्या करने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा मैं दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, नबी की हदीसों को बयान करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा था मौलाना आप लोगों में एक खराबी बहुत ज्यादा है, आप कहते हैं कि जो नबी का जिक्र होता है अल्लाह का जिक्र होता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैंने कहा सुन, ये बात तेरी समझ में कैसे आती? अगर ये बात तेरी समझ में आ जाती तो तू आज नबी की अज़मत और रिसालत के बारे में पूछता नहीं, बल्कि आला हजरत के मसलक पर चलकर तू भी पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लेता। मगर सुन इस सवाल का जवाब अभी जब ट्रेन कटिहार रुकेगा तो वहीं बगल में एक इदारा चलता है, वहाँ के दारुल उलूम से जाकर लाइब्रेरी से उस किताब को लेकर आना, जिस किताब को तुम्हारे उलमा भी पढ़ते हैं, जिस किताब को हमारे उलमा भी पढ़ते हैं, जिस किताब को तुम भी पढ़ते हो, जिस किताब को हम भी पढ़ते हैं, उस किताब को शिफा शरीफ कहा जाता है। उसका जिल्द नंबर 1 लेकर आना, उसका सफा नंबर 11 खोलना, अपनी तसव्वुर की ऐनक उतार कर देखना, साफ निगाहों से मुलाहिजा करना। हदीस कुदसी है, रब का फरमान आली शान मौजूद है, जाल तो जिक्र का मिन जिक्री तो मन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब, जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। पता क्या चला मुसलमानों, जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी है, वल्लाह जिक्र हर नहीं कुंजी सकल। ये तो इनकी सोच है ना, मगर जब बरेली के ताजदार से पूछा गया ये आला हजरत अजीमुल बरकत जरा नबी की शान और अज़मत बयान कीजिए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत पैगंबर इस्लाम की बारगाह में बचल गए और एक अरीज़ा पेश करने लगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान तो वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया उसके कमानात बुलंद हो गए, मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी चला उसके दर्जात बुलंद हो गए, मेरे आका के आस्थाने पे जो भी आया उसके मराती बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्थाना वो आस्थाने हालिया है जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ हर खताकार उम्मत की शफाअत होती है, जहाँ एक को नेमत मयस्सर होती है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे आका का आस्थाना वो आस्थाने हालिया है जहाँ पे गानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक को जैसा कोई।
جی ہاں مسلمانوں، مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ناپاک آیا تو پاک بن گیا، بدکار آیا تو نیکوکار بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، محزن آیا تو رہبر بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، غلام آیا تو آقا بن گیا، غریب آیا تو امیر بن گیا، امیر آیا تو جہانگیر بن گیا، راہگیر آیا تو دستگیر بن گیا، غلام آیا تو امام بن گیا، عربی آیا تو صحابی بن گیا، جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ میرے آقا کا وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو داماد پیغمبر بن گیا، علی آیا تو شیر خدا رہبر بن گیا۔ مجھے پہلے دے دیا جائے مسلمانوں، ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے بھاگا، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے بھاگا، دریا بہا دیے ہیں قربے بہا۔ حضرت حسینی کبھی تھکتے نہیں، یہ نہیں ملتا کسی رخ سے 72 تھک گئے، ہاں مگر لکھا ہے راوی نے کہ لشکر تھک گئے۔ کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کہ یہ سر نہیں تھکتے مگر چل چل کے خنجر تھک گئے۔ ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی کہ اکثر جب اوپر 12 کے بعد مجمع جاتا ہے یہاں مجمع آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلسے کی کامیابی یہی صاحب گواہ ہیں، شہنشاہ ترنم جناب ساجد رضا بریلوی صاحب گواہ ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم تینوں کو وہ شہرت و عزت عطا کیا ہے کہ بھارت کا کوئی اسٹیٹ کوئی کنٹری نہیں بچی ہے جہاں ہم لوگ نہ گئے ہوں۔ ہاں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ بڑے بڑے جلسے 12 بجے کے بعد 20 لوگ بجتے ہیں، ہے نا جی، لیکن آپ کے یہاں تو مجمع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے نا، سنیں گے نا؟ تو 4-10 منٹ سن سکتے ہیں اور کتنا سنیں گے؟ ہاں بس 10 منٹ سنائیں گے۔ ہاں جی جی حضرات محترم، میں آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے، مگر یہ بغل میں جو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں حقیقت میں ان کی بھی زندگی آج محفوظ ہے نا، کیونکہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بیٹیوں کی پیدائش پر اے مسلمانوں ماتم منایا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، حقیقت میں بیٹی کی پیدائش پر اسے مار دیا جاتا تھا۔ اے مسلمانوں، نبی نے ان بیٹیوں کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، ان کے وقار کو کتنا اونچا کیا ہے۔ جس بیٹی کی پیدائش پر مایوسی کا اظہار کیا جا رہا تھا، نبی نے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی گویا اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا۔ اے مسلمانوں، اسے رحمت قرار دیا نبی آخر الزمان ہے۔ لیکن آج باپ اپنے آپ میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، باپ اپنے آپ میں مایوسی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو مسلمانوں کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ زندگی کے ہر پڑاؤ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ میں نظر کو اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے کہ یہی میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھے گی تو اس کے رشتے کے لیے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، ہر گھاٹ کا پانی پینا پڑے گا۔ حقیقت میں مسلمانوں آج بیٹیوں کی پیدائش پر ہم اور آپ مایوسی کا اظہار قطعی نہیں کریں گے، مگر آج سماج کے دشمنوں نے سماج کا جو نقصان کیا ہے، ہماری قوم کو کس طریقے سے اے مسلمانوں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے۔ آج جوان بیٹیاں گھر کو بیٹھی ہوئی ہے، حقیقت میں آج زنا کو سستا کر دیا گیا ہے، نکاح کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج سماج کے دشمنوں نے سماج کا کتنا نقصان کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بیٹی کی پیدائش پر کبھی مایوسی کا اظہار نہ کیا کرو۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، اور جس گھر میں بیٹی نہیں ہے نا
ना उस बाप से कभी मिलना, हकीकत में उस बाप से कभी सवाल करना, वो बाप तड़प जाएगा, कहेगा मौलाना अगर आप मेरे घर में भी बेटी होती तो मेरे घर में भी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता। घर में जाता हूँ सुकून नहीं मिलता है, घर में जाता हूँ चैन नहीं मिलता है, घर में जाता हूँ करार नहीं मिलता है, इसलिए कि मेरे घर में बेटी नहीं है। याद रखो जो बेटी जिस घर में बेटी होती है हकीकत में चाहे उसी घर में हुआ करती है, चाहे उसी घर में हुआ करती है। ये मुसलमानों बेटियां जो है ना ये अल्लाह की रहमत के साथ साथ हमारे घर की रौनक हुआ करती है। आपने महसूस किया होगा कि किसी को अल्लाह ने 4 बेटे अगर दिया है ना तो बेटे अपने बाप की तवज्जो नहीं कर पाते हैं, रात के अंधेरे में आए खाना खाए और अपने बिस्तर पर चले गए, कभी अपनी अम्मी से सवाल नहीं करते अम्मी अब्बू कब आएंगे, रात को आएंगे कि कब आएंगे, हर कोई अपने बिस्तर पर जाकर मस्ती में सो जाता है। जिस घर में बेटी होती है मुसलमानों जब तक बाप नहीं आता ना बेटी तड़प जाती है, बेटी अपने आप में सोचने पर आमादा होती है, कहती है अम्मा अपने आप में पापा नहीं आए हैं, पापा जब आ जाएंगे तब सोने के लिए जाओगे, पापा को खाना दे दूंगी तब सोने के लिए जाओगे। और हकीकत में मुसलमानों हम जब रात की तारीकी में अपने घर को पहुंचते हैं अगर अल्लाह ने 4 बेटे और 1 बेटी दिया है तो चारों बेटे कभी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आते हैं, दौड़ कर बेटी ही दरवाजा खोलने पर अपने बाप का इस्तेमाल किया करती है। इसलिए बेटियों को ए मुसलमानों अपने दिल के करीब रखा करो, अपने दिल के करीब रखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब पर करम फरमाएगा। इसलिए कि जो बाप अपनी बेटी की परवरिश अच्छे अंदाज से करता है ना, अपनी बेटी की तरबियत अच्छे अंदाज से कर उसका रिश्ता अगर अच्छे लड़के के साथ कर दे और उसकी बेटी अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी जब करने लगती है उसका बाप जहन्नमी क्यों ना हो, अगर बेटी अपने शौहर की फरमा बरदारी करने वाली है तो रब तआला का बताया उसकी बेटी की फरमा बरदारी कर सकते उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को मोहतरम कहने का मकसद ये है मुसलमानों मगर आज बेटियों की परवरिश में हमने बहुत बड़ी चूक कर दी है। इन मुसलमानों जिन बेटियों की वजह से आज घर जीनत बना करता था आज उन्हीं घर बेटियों की वजह से घर की रौनक बढ़ रही है। इन मुसलमानों ये बेटियां पर्दे में रहने के लिए बनाई गई थी आज मगर मार्केटों की जीनत हमारी घर की बेटियां बन रही है, मार्केटों में हमारी बेटियां सबसे ज्यादा घूमती हुई नजर आ रही है। हकीकत में आज सोशल मीडिया पर हमारी कौम की बेटियों ने अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। आज घर की बेटियां ए मुसलमानों रह तो रही है मज़हब इस्लाम के घर में, हकीकत में रह तो रही है ए मुसलमानों पैगंबर इस्लाम के गुलाम के घर में। नाम तो आयशा रखी हुई है, नाम तो फातिमा रखी हुई है, नाम तो सायरा हाजरा रखी हुई है मगर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रही है, रील बनाकर अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल रही है। याद रखो मुसलमानों अपनी बेटियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करो, जो बेटियां ऐसे गलत काम को अंजाम दे रही है उसके हाथ को पकड़कर उसे पर्दे में ले जाने की कोशिश करो, इसलिए कि जिसकी बेटी पर्दे में रहती है वो बाप समाज में सर उठाकर चलता है और जिसकी बेटी पे पर्दा होती है उसका बाप समाज में रुस्वा हो जाया करता है। हकीकत में मैं आपको बताऊं मुसलमानों बड़ी तेजी से आज हमारी खानदान की बेटियां आज हमारे घर की बेटियां ए मुसलमानों गैरों के साथ शादी रचाने पर आमादा है। आए दिन अखबार के जरिए न्यूज चैनलों के जरिए से खबर मिलती है कि फला की बेटी फला के साथ धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही है। अभी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वाकया आपको बताता चलो, अभी 1.5-2 महीने पहले का वाकया मुसलमानों एक खातून है जो मज़हब इस्लाम नाम रखी हुई है और जानते हो थाना के कैंपस के अंदर अपने बाप की निगाहों के सामने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी रचाती है। बाप बेचारा तड़प जाता है, बाप अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है बेटी चल तेरा 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 मामला क्या नहीं होना चाहिए, ये रास्ता जहन्नम का रास्ता है, ये बेटी घर को चल तुझे जन्नत का रास्ता लेकर जाना है, ये बेटी तेरे बाप की मर्यादा उड़ जाएगी, तेरे बाप बेइज्जती और रुस्वा हो जाएगा, बेटी चल तुझे शादी नहीं करनी है, बेटी चल तू अपने बाप के साथ चल। 200-300 के मजमे में वो बाप तड़प तड़प कर अपने आप पे अफसोस के जुमलों को कहता है मगर बेटी पर कोई असर नहीं है, इसलिए कि ए मुसलमानों उस पर इस तरीके से कैफियत तारी हो चुकी है, इस तरीके से नशा तारी हो चुका है कि वो मज़हब इस्लाम से हटकर गैरों का कलमा पढ़ने पर आमादा हो चुकी है। जानते हो जब सोशल मीडिया पर मेरी नजर उस
वीडियो पर पड़ी थी ना तो कलेजा को आ गया था। वो खातून वो बेटी अपने बाप को किसी तरीके से धक्का मारती है, बाप बेचारा जमीन पर तड़प जाता है। वो बाप जिसने अपनी बेटी की जिंदगी के खातिर गार्ड की नौकरी कर रहा था, एक मुसलमान और दिन रात एक कर रहा था कि बेटी की डोली सजाऊंगा, क्योंकि बेटी अपने बाप के जज्बात के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर देगी। हकीकत में मुसलमानों अगर बेटियों की इज्जतों की हिफाजत चाहिए हो, समाज के अंदर अपनी बेटियों को वकार को बचाना चाहिए हो, तो हकीकत में उसे किरदार दो, सज्जदतुन्निसा फातिमा ज़हरा जैसा किरदार दो। अपनी बेटियों को सबक पढ़ाओ और करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खेमे को जब जला दिया गया था, नमाज़े रसूल की शहादत के अंजाम देने के बाद मुसलमानों खानदानी अहले बैत की बेटियों के सरों से दुपट्टे को छीन दिया गया था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने अपने खानदान की बेटियों से कहा था, खानदान की बेटियों, अब नबी की नाना की शरीयत को बचाने का वक्त आ चुका है, नाना की उम्मत की बेटियों को पैगाम देने का वक्त आ चुका है, नाना की उन बेटियों को पैगाम देने का वक्त आ चुका है जो बेटियां बेपर्दगी के साथ अपनी इज्जतों को नीलाम करेंगी। उन्हें मैसेज देने का वक्त आ चुका है कि नाना के खानदान की बेटियां उस वक्त भी पर्दा करती हुई नजर आई थी जब उनके सरों से चादरों को छीन लिया गया था, उनके सरों से दुपट्टों को छीन लिया गया था। सैयदा ज़ैनब ने खानदान की बेटियों से कहा था, खानदान की बेटियों, अब अपने बालों से अपने चेहरे पर झुकाकर तुम पर्दे का एहतमाम कर दो। ए मुसलमानों, अगर कहीं तरीका कहीं नजरिया तुम अपनी बेटियों को सिखाओगे, अपनी बेटियों को कहीं तरीका बताओगे तो ताबे के साथ कहता हूँ किसी की बेटी भागेगी नहीं, बल्कि मज़हबे इस्लाम का कलमा पढ़कर पर्दे का एहतमाम करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदलता है। जगह जगह के तरीके हैं तुम्हें समझावे ये साथे लज़्ज़त पावे की राह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हज़रात मोहतरम, मैं सरकारे गौसे आजम पर भी महफिल है ना तो एक टुकड़ा रखूं, है ना, नहीं तो ये रहेगा कि यार एक जगह बोले एक जगह बोले नहीं, है ना। तो हज़रात मोहतरम, मैं आपको मैसेज देता हुआ चलूं, बस एक टुकड़ा रखूंगा क्योंकि मुझे भी पता है वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई जाएगा नहीं, है ना, जाएंगे नहीं ना, है ना, कितने हैं, चार नहीं 8 बजा दीजिए, है ना, सही है ना जी। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि महीना सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महीना है, एक महीना मुसलमानों के अरबी शरीफ का महीना है। सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिल से याद किया करो मुसलमानों। गौसे आजम हमारी फरियाद को सुना करते हैं, और आओ मैं आपको बताता चलूं अपनी बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करना चाहिए। सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब विलादत बासआदत हुई, सरकारे गौसे आजम 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए, तो इन मुसलमानों उन्हें एक मदरसे में ले जाया गया, एक उस्ताद के सामने बिठाया गया। उस्ताद ने कहा था, बेटा पढ़ो अब्दुल कादिर जिलानी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह की तिलावत किया। उस्ताद ने कहा था, बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सूरह बकरा भी खत्म कर देते हैं, ए मुसलमानों सूरह निसा भी खत्म कर देते हैं, सूरह आले इमरान भी खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों सूरतों को खत्म करते जा रहे हैं, पारा को खत्म करते हुए जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने उस्ताद को जब 18 पारा मुकम्मल कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज़ सुनाया है, उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर तुम किस मदरसे से पढ़ के आए हो, तुम कहां से पढ़कर आए हो। हकीकत में सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, उस्ताद से मोहतरम मैं किसी मदरसे की तालीम लेकर नहीं आया हूं, किसी उस्ताद के सामने इससे पहले नहीं गया हूं। सुनो, मेरी तालीम हुई है कहाँ हुई है, जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो मेरी माँ काम भी किया करती थी, मेरी माँ बर्तन भी मांजा करती थी और कुरान की तिलावत भी किया करती थी, मेरी माँ झाड़ू भी लगाया करती थी और कुरान की तिलावत भी किया करते थे, मेरी माँ किसी काम को अंजाम भी देती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। मैं माँ के शिकम में रहकर कुरान सीख गया। हकीकत में मुसलमानों को सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा थी कि जो घर के काम को भी करती थी और कुरान
मुकद्दस की तिलावत करती थी। आज हमारे घर की माएं बहनें बेटियां भी अमल से होती है। कुरान तो बहुत दूर की बात है, नमाज तो बहुत दूर की बात है, अपने हाथ से सदका भी नहीं किया करती है। अमल में होने के बाद जब हमारी घर की माँ बहन बेटी को सुस्ती आती है ना, तो आजकल के मर्द हजरात जानते हो क्या करते हैं? ये मुसलमानों 2 GB के बजाय 4 GB कहते हैं पूरे दिन के अंदर तेरे लिए मैं भरा रहा हूँ। उस पर सीरियल देखती है हमारी बेटियां, उसमें सीरियल देखती है हमारी बहनें। हकीकत में पूरा दिन पूरी रात जब सीरियल और फिल्में देखेंगी तो उस माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी कैसे करेगा, अपने माँ बाप के हक को कैसे पहचानेगा। हकीकत में मुसलमानों अपनी बहन पेट को माँ को पैगाम दो कि जब अमल से हो, जब पेट में बच्चा हो तो ए मुसलमानों सीरियल और फिल्में ना देखे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, नमाज की अदायगी करना शुरू कर दे, अपने हाथों से सबका तो खैरात करना शुरू कर दे। काबे के साथ कहता हो उस माँ के शिकम से जो बच्चा जन्म लेगा, अगर ए मुसलमानों गौसे आजम ना बना तो गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ हज़रात मोहतरम, मैंने वादा किया था कि एक ही पहलू रखूंगा। बस एक वाकया बता दूं, गुफ्तगू खत्म करूंगा, क्योंकि साजिद साहब भी बैठे हुए हैं और मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता कि बाद में साजिद भाई सोचे यार मामला गड़बड़ हो रहा था, वक्त ज्यादा हो रहा था, है ना जी। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है ना जी। तो मैं आप तमाम हजरात को मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार करने वालों, अपने बच्चों की तरबियत पर भी थोड़ा सा तवज्जो दे दो, अपने बच्चों की तरबियत पर भी थोड़ा सा ध्यान लगा दो। हकीकत में मुसलमानों, आज हमारे घरों का माहौल इतना बदतर हो चुका है कि जब बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है ना, उस बच्चे की उम्र जब साल 2 साल 2.5 साल 3 साल की उम्र में पहुंचती है, 3 साल का बच्चा अपनी तोतली जबान से अपने बाप को जब बाप कहने लगता है, अपनी माँ को जब माँ कहने लगता है, हकीकत में मुसलमानों उस बच्चे की जिंदगी कोई और खराब नहीं करता, उसकी माँ ही उस बच्चे की तरबियत पर मुसलमानों उसके वकार को मजरू करती है। हकीकत में बचपने के हालत में जिस बच्चे को कुरान सिखाना था, जिस बच्चे को नमाज के बारे में बताना था, जिस बच्चे को कलमे शहादत के बारे में सिखाना था, हकीकत में उस मासूम से बच्चे से कहा जाता है, जानते हो क्या कहा जाता है? बेटा देख तेरे अब्बू आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सा बच्चा है, उसकी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। वो मासूम सी गली अपने बाप को गाली देता है, बाप बेचारा अपने आप में मुस्कुराकर अपने बेटे को चूमता है, कहता है मेरा बेटा बड़ी अच्छी गाली दे रहा है, मेरा बेटा कितनी अच्छी बात कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों वही बेटा दादा दादी नाना नानी सबको गालियां देता है, मुस्कुरा कर उसे चूमते हैं। वही बेटा जब 22 से 25 साल की उम्र में पहुंचकर जब निकाह के बंधन में बनता है, जब किसी लड़की का शौहर हो जाता है, मुसलमानों जब अपनी बीवी की गुलामी अख्तियार करके अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, बाप को गाली देता है ना, वही बाप किसी मौलवी किसी बाबा की चौखट पर पहुंच कर देता है, मौलाना साहब कोई ताबीज दे दो, बेटा बिगड़ गया है। मैं कहता हूँ मुसलमान, तुझे ताबीज की जरूरत नहीं है, बचपन ही से अपने बच्चे की तरबियत पर ध्यान दे। दावे के साथ कहता हूँ, जिसका बेटा कुरान की तालीम लेकर, दीन मुस्तफा की तालीम लेकर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया करता है, वो बेटा बिगड़ता नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में हकीकत में हमारी बुढ़ापे की लाठी नहीं बना करता है। और जानते हो मुसलमानों, जो बाप अपने बेटे को कुरान की आयतें सिखाता है ना, और अपनी बीवी को ये वसीयत करता रहता है कि मेरी शरीके हयात जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, घास की बोर कहीं पर भी टूट सकती है, अगर मेरी लाश कभी आ जाए और मेरी लाश को ले जाकर जब मेरे जनाजे को तैयार करके जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए, तो जिस मासूम को मैंने कुरान सिखाई है, जिस मासूम को मैंने जो बिस्मिल्लाह सिखाया है, इस मासूम के मेरे जनाजे में भेजना, और मेरी कब्र पर जब मेरे मेरी लाश को कब्र के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जब मिट्टी मेरी कब्र पर चढ़ा दिया जाए, तो मेरे बेटे को मेरी कब्र पर ले जाकर खड़ा करना, और मैंने जो बिस्मिल्लाह की तिलावत इसे सिखाई
بھائی ہے, اس میرے معصوم سے بیٹے سے کہنا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر صرف بسم اللہ کی تلاوت کر دے. تو جانتے ہو مسلمانوں, اس کا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ کر بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے, رب کی مشیت کو جوش آتا ہے, رب کائنات کی سانس بناتا ہے. جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ کے پکارے, اس کا بیٹا مجھے رحیم کہہ کے پکارے, اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں کہ میری عزت کو گوارا نہیں ہے. اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو. حضرات محترم, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو. اور جانتے ہو معصوم بچوں کی زندگی کون بنائے گا؟ آپ کے مسجد کے امام صاحب ہی بنا سکتے ہیں. جب امام صاحب کے پاس بھیجیں گے نا کہ امام صاحب کے پاس جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے, جب امام صاحب قرآن پڑھائیں گے. آج تو حالات اتنے بدتر ہیں قاری صاحب, جانتے ہو مدرسوں کی تعلیم کو لوگوں نے اتنا سستا بنا لیا ہے. حقیقت میں اپنے اسی بچے کی ایجوکیشن پر اگر انگلش میڈیم کی بات آ جائے تو 4-5 ہزار مہینہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر امام کو 500 روپے بھی اگر مہینے میں دینا پڑ جاتا ہے نا تو ان سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مولانا بہت بگڑا ہوا آ گیا ہے, 200 کے بجائے اب 500 لے رہا ہے. یاد رکھ مسلمان, یہ تیری زندگی تیری آخرت کا سامان جمع کر رہا ہے. حقیقت میں مسلمانوں, اگر یہ قرآن پڑھا کر تیرے بچے کی تربیت تجھے دے رہا ہے, جانتے ہو جو بچہ قرآن پڑھتا ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری بھی کیا کرتا ہے, وہ ماں باپ کا احترام بھی کیا کرتا ہے. حقیقت میں مسلمانوں, اپنے مسجد کے امام کو 200-500 دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا کرو. سوچ لیا کرو کہ یہی معصوم سا بچہ ہے, اس کی ایجوکیشن کے لیے جب میں ایڈمیشن کرانے کے لیے گیا تھا تو 50,000 کا سب سے پہلے مجھے چولا لگایا گیا تھا. اس کے بعد اس کے کالج میں اس کو انٹری ملی تھی. اور مدرسوں کی تعلیم کو ہم نے اتنا سستا کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں, اگر امام کو 500,000 دینا پڑے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. 1000 کیا میں کہتا ہوں, اگر مدرسوں اور مسجدوں کے امام کو 1000 بھی بطور نذرانہ دینا پڑے تو دل کھول کر خرچ کر دیا کرو, یہ سوچ کر خرچ کیا کرو کہ یہ جو نذرانہ تحفہ دے رہا ہو اسی سے مسجد کے امام ہمارے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں گے, اس کی زندگی کو طریقہ دیں گے, اس کی زندگی کو طریقہ بتائیں گے. انشاءاللہ میری قبر پر میرا یہی بیٹا پہنچ کر جب بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میری تمام خطاؤں کو معاف فرما کر میری قبر پر رحمتوں کی برسات. مجھے پہلے بٹھانا چاہیے تھا. حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں, آؤ میں آپ کو میسج دیتا ہوا چلو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں, وہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حقیقت میں اپنی زندگی کے نظریات کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں. 40 سال تک جنہوں نے عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز کی ادائیگی کیا ہے. آؤ بغداد معلیٰ کی زمین کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو. بغداد معلیٰ کی زمین پر ایک نوجوان تھا جو اپنی زندگی سے تک ہار چکا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, قرآن بھی پڑھتا تھا, صدقات و خیرات بھی کرتا تھا, مگر ایک مسلمانوں زندگی میں سکون نہ تھا. اس کے بزنس میں ہمیشہ گھاٹا ہوا کرتا تھا. یہ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں, اس کو بڑی غور سے سننا. حقیقت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بارے میں اسے زیادہ جانکاری نہ تھی. زندگی سے مایوس رہتا تھا, اپنے آپ میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا. سوچتا تھا مولا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, پھر بھی میرے گھر میں رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوتا ہے. اسی نے بتایا نوجوان سیدھا مدرسہ نظامیہ میں چلا جا, بڑے پیر کی بارگاہ میں خیرات پیش کر کے ہو سکتا ہے بڑا پیر بڑے پیر کچھ کرم کر دے. حقیقت میں نوجوان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدرسہ نظامیہ کا رخ کرتا ہے. مسلمانوں مدرسہ نظامیہ کا جب رخ کیا نا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا, عرض کرتا ہے سرکار میں زندگی سے تھک ہار چکا ہوں, مجھ پر کرم کر دے, میرے لیے کچھ دعائیں کر دے, کچھ عمل
बता दे ताकि मैं जिंदगी के अंदर सुकून पा सकूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नौजवान ये बता तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है? तो जानते हो नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है, मैं अपने आप में सड़क के किनारे पर जिंदगी बसर करता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नौजवान जिस तरीके से तू नमाज पढ़ रहा है, इस तरीके से तू कुरान पढ़ रहा है, जिस तरीके से तू सदका कर रहा है, इसी तरीके से तमाम कामों को अंजाम दे और सीधा जानते हो मार्केट में चला जा, बाजार में चला जा हकीकत में और एक कपड़ा खरीद कर ला और लाने के बाद अपने घर को ढक दे, अल्लाह तेरे घर में रहमत का नुज़ूल कर देगा। नौजवान हैरान और परेशान है, सोचने लगा मौला ये कौन सा मामला है। मैं तो आया था सरकार गौसे आजम की बारगाह में कि गौसे आजम मेरी फरियाद को सुनकर कोई अमल बताएंगे, कोई वजीफा बताएंगे, उसी को मैं अमल में लाकर मैं उसी को पढ़ूंगा, अल्लाह मेरे घर में रहमत का नुज़ूल करेगा, अल्लाह मेरे घर में बरकत का नुज़ूल करेगा। हकीकत में मुसलमानों को एक शख्स अपने आप में इस तरीके से सोचने लगा, मगर कहने लगा कि ये सरकार गौसे आजम ने कहा है, मैं जरूर इस बात पर अमल करके इस काम को अंजाम दूंगा। मार्केट में गया, बाजार में गया, एक कपड़ा लाता है और लाने के बाद अपने घर को ढक देता है। अब अपने बिजनेस के काम को अंजाम देना शुरू किया है। अभी चंद दिन ना बीते थे, अभी चंद अरसा ना बीते थे, जो नौजवान परेशानी के हालत में मुब्तला था, आज उसके घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगा, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होने लगा। देखते ही देखती बगदाद के अमीरों में उसका नाम भी शुमार होने लगा। जहाँ बगदाद के रईसों का नाम लिया जाता था, वहीं उस नौजवान का भी बगदाद के रईसों में नाम लिया जाने लगा। जब मालदार हो गया, पैसा वाला हो गया, तो सोचा क्यों ना गौसे आजम की बारगाह में कुछ नजराना देकर आओ और इस मसले का हल भी निकाल कर लाओ कि सरकार गौसे आजम ने मुझे घर पर पर्दा लगाने का हुक्म क्यों दिया था। नौजवान मदरसा निज़ामिया में सरकार गौसे आजम की बारगाह में गया, अर्ज करता है सरकार इस मसले का हल देने के लिए आया हूँ। अब तो दौलत भी हो चुकी है, अब तो पैसा भी हो चुका है, अब तो शोहरत भी हो चुकी है, अब लोग इज्जत भी दे रहे हैं, मगर सरकार फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं है। वही बात सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नौजवान वो कौन सी बात है? नौजवान ने कहा था सरकार मैं आपकी बारगाह में बहुत दिन पहले आया था, ये सोच लेकर ये तमन्ना लेकर आया था कि आप मुझे कोई अमल कोई वजीफा बताएंगे, मगर सरकार आपने कोई वजीफा कोई अमल ना बताकर आपने कहा था एक कपड़ा मार्केट से खरीद कर ला और अपने घर को चारों तरफ से ढक दे। सरकार इसमें राज की बात क्या थी? हकीकत में मुसलमानों सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान को नोट करो, अपने दिल की तकलीफ को खोल दो, अपनी कान की लौ को लगाकर मेरे इन जुमलों को सुनो। हकीकत में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए नौजवान सुन, मैंने तुझसे पूछा था ना कि तेरा घर किसी सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी अपने आप में मैदान में है? तूने कहा था कि मेरा घर सड़क के किनारे पर है, तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा कि तेरे घर का मामला क्या है, तो मैंने देखा जानते हो क्या मामला था कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है, तो लोग आते हैं जाते हैं, उसमें कुछ नमाजी होते हैं, उसमें कुछ बेनमाजी होते हैं। नमाजी की निगाह जब तेरे घर पर पड़ती है तो अल्लाह तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करता है, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती है अल्लाह तेरे घर से रहमत को छीन लेता है। ये मुसलमानों सबक क्या मिला कि अगर किसी बेनमाजी की निगाह हमारे घर पर पड़ जाए तो अल्लाह रहमत को छीन लेता है, तो जिस घर में बेनमाजी रहता है अल्लाह उस घर में रहमत का नुज़ूल भैया है। हेलो यार, हम इतनी मेहनत से इन्हें सबक पढ़ा रहे हैं, आप चाय पिलाकर माहौल खराब कर रहे हैं, है ना जी? चाय जी, तो आप हजरात चाय मत पियो यार, एक रात नहीं पियोगे तो खत्म नहीं हो जाओगे। सोचो फिलिस्तीन के लोग हकीकत में पानी के लिए तरस रहे हैं, हम और आप यहाँ पर नबी के जिक्र में चाय और पान में मस्त हैं। हकीकत में उनके लिए दुआएं करो कि अल्लाह उनके लिए कोई असबाब पैदा करे, है ना? अभी मैंने जो जुमला बोला ना वो चाय की वजह से खराब, तो मैं अब आखिरी बात कहूंगा क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना? डिस्टर्ब हो गए ना? अब मैं आखिरी बात वही बोल दूं भैया, सुनेंगे?
ہاں لیکن یار آپ لوگوں کے پاس لگ رہا پیسہ ختم ہو گیا ہے نا, ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے. اور اتنا اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اب جو بولنے جا رہا ہوں نا, انشاءاللہ آپ سب کی طبیعت مچلے گی. قاری دلشاد صاحب, ٹھیک ہے, کیونکہ آج تک اتنے نام کو ایک ساتھ کبھی سنے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو سنا دوں, کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے بھائی. ہاں, اب دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ابھی نام میں پڑھتا نا تو ایسے ہی سے کہتے ہیں نا حضرت جی, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں. آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں, سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک, اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے. یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے اپنے شہنشاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے. یعنی اے پروردگار عالم, تو میرا خالق و مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں. تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال. اگر میرے دل کی تمناؤں کا مرکز, میری حسرتوں کا کعبہ مقصد تو صرف اس قدر ہے کہ تو اپنے دیدار پر انوار کا ایک جلوہ دکھا دے. اے مسلمانوں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, ادنا ہو یا اعلیٰ, غلام ہو یا آقا, بوڑھا ہو یا نوجوان, کمزور ہو یا پہلوان, سیاست کا نگہبان ہو یا حکومت کا پاسبان, رعایا ہو یا جاگیردار, مجرم ہو یا تھانے دار, حاکم ہو یا محکوم, خادم ہو یا مخدوم, غریب ہو یا امیر, بادشاہ ہو یا وزیر, اس دنیا میں بسنے والا انسان ہندوستانی ہو یا پاکستانی, سعودی ہو یا ترکستانی, عراقی ہو یا ایرانی, امریکی ہو یا افغانی, روسی ہو یا چینی, مصری ہو یا جاپانی, اسرائیلی ہو یا فلسطینی, اس دنیا میں بسنے والا انسان عربی ہو یا عجمی, مشرقی ہو یا مغربی, شمالی ہو یا جنوبی, مشتر ہو یا ماسٹر, جج ہو یا کلیکٹر, حافظ ہو یا قاری, عالم ہو یا جاہل, مفتی ہو یا مستفتی, حاجی ہو یا قاضی, مدرس ہو یا مفسر, محرر ہو یا معرف, خطیب ہو یا مقرر, مؤلف ہو یا مصنف, اس دنیا میں بسنے والا انسان حنفی ہو یا حنبلی, مالکی ہو یا شافعی, نقشبندی ہو یا سہروردی, چشتی ہو یا قادری, برکاتی ہو یا اشرفی, رضوی ہو یا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم, عثمان غنی ہو یا مولا علی, عمر بن عبد العزیز ہو یا حسن مجتبی, حسین اعظم ہو یا شہدائی کربلا, امام اعظم ہو یا غوث اعظم, غریب نواز ہو یا بندہ نواز کے سودراج, امام مسلم و امام بخاری ہو یا سید ظفر الدین بہاری, فرید الدین ہو یا بابا تاج الدین, محدث سورتی ہو یا محدث دہلوی, محدث کچھوچوی یا محدث الفسانی, ہارون رشید ہو یا خواجہ عثمان ہارونی, شامینہ ہو یا یحییٰ بونیری, شاہ اجمل ہو یا خطیب الہند سنبھلی, اورنگزیب عالمگیر ہو یا صابر کلیری, نظام الدین اولیاء ہو یا عبد القادر بدایونی, شاہ برکت اللہ ہو یا سید سالار مسعود غازی, حاجی ملنگ ہو یا حاجی علی, صدر الشریعہ ہو یا حجت الاسلام, صدر الافاضل ہو یا بختیار کاکی, مخدوم بہاری ہو یا مخدوم سنانی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو یا امام غزالی, محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم, حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین ہو یا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری, اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے جو کوئی بھی ہو, ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ضرور ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. کیونکہ ساجد بھائی کی نعت سنی ہے لیکن میں بھی نعت پڑھتا ہوں تو 3 شعر سن لیجیے. جی نواز سنیں گے نا, آپ پڑھتا بھی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھیں گے, ابھی سنیں گے سنیں گے بھیا. کتنے لوگ نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھائیں.
حضرات اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ جذبہ عشق میں لگا کر، ٹھیک ہے؟ تو اب مچلیے، اب دیکھتا ہوں کٹی بگیا کے نوجوانوں کی محبت یہ لوگ کیسے سماعت کرتے ہیں۔ یہاں میں آیا تو مجھ سے لوگ بتائے کہ کٹی بگیا کے لوگ، قاری عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے ہر ایک گھر کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اب میں نعت میں دیکھوں گا کتنی محبت سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں مچل کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، جی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا لگا؟ ہاں تو کہو مچل کر سبحان اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو ملا، میری نور نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جمرہ مچلو کہو سبحان اللہ۔ سمت نبی کو جہل گیا، آقا سے نے کہا کرب نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا۔ سمت نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا کرب نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا۔ پھر فضل رحمان ہوا، وہ کوئی بےکر ہوتا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہے مچل کر سبحان اللہ۔ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام میں آگ خدا دل برکتا بھولتا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا لگ رہا بھیا؟ ہاں تو کہو مچل کر سبحان اللہ۔ جن کے پاس چھٹا ہوگا اوہ بلال حبشی ہے، در بردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا بہتارا ہے۔ اوہ بلال
कैसे समझेंगे? बयान क्योंकि आप लेट में दिखाए 10 बजे अगर दिखाए होते हैं तो भाई उसके साथ अमल तो करो आखिरी से नहीं करते ना। हाँ कहे मजल कर सुभान अल्लाह। बुल्ले बुल्ले कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुल्ले बुल्ले कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा कहते हैं जिन्नो बशर, कहते हैं जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पता हस्बी अल्लाह माबूद खैरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन सुना दो है ना? सुनेंगे? सुनेंगे भैया? तो एक मर्तबा कहूँ मैं चल कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है? सुभान अल्लाह। नारा बुलंद और नवासा बुलंद है, नारा बुलंद और नवासा बुलंद है, नारा बुलंद और नवासा बुलंद है, नारा बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा इतना नाम मुस्तफा, माँ फातिमा ज़हरा इतना नाम मुस्तफा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। यार कम से कम पता चले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाए, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है।
سبحان اللہ گورے حسین کے نکالے حسین کے حسین کے نکالے حسین کے گورے حسین کے نکالے حسین کے ہر رنگ کے ہیں چاہنے والے حسین کے گورے حسین کے نکالے حسین کے ہر رنگ کے ہیں چاہنے والے حسین کے تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے ماننے والے حسین کے نانا بلند اور بلند ہے اللہ کے حبیب کا کلمہ بلند ہے۔ اب یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اذان میں آؤں گا، تو انشاءاللہ اپنا موقع ملا تو آپ کے دھیان میں آؤں گا، دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء سنت و جماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے۔ پھر کبھی انشاءاللہ ہاں جی اب حضرت تشریف رکھتے ہیں، میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کی عزت و وقار کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں سے ایسے جان دیا کہ باپ کی ذمہ داری خاص طور سے یہاں سے ٹھیک ہے، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔